We have some celebrity speakers today, which are about 5 to 6 of them. They will talk about various industries that are currently doing well. The main purpose of this day is my first business. We are going to introduce you to an exciting new concept of doing business. Today in US, one of the most developed countries, 28 million entrepreneurs are there. 28 million, that's 2.8 crores entrepreneurs are there. और सबसे खासियत ये है उसमें से 24 million are one man shows. Single entrepreneur. आपको अंदाजा लग जाएगा कि what we are going to explore क्या फ्यूचर है. Particularly in COVID times, आपने देखा होगा प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड क्या हालात है. बहुत सारी नौकरियां चली गई है, बहुत सारे बिजनेसेस डाउन हो गए हैं, तो इसमें काफ़ी सीख मिली है. उन सब सीख को हमने नज़र में रखे हुए ये एक ऐसा अद्भुत कॉन्सेप्ट तैयार किया है. यू विल फाइंड एक्सट्रीमली यूजफुल, ईजी, सिंपलर, automated and easily doable. So that's why this concept will assume significance. Our goal is to make 1 lakh entrepreneurs. So this will be the concept. Our concept will be explained in about 90 minutes, after which there will be a lot of other tertiary requirements of doing a business like patenting and trademarks, statutory regulations that need to be followed in a business. ये सब आपको सिखाया जाएगा. एक उद्योजक बनने के बाद किस तरह के statutory compliances होते हैं ये आपको सिखाया जाएगा. ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंटिंग क्या होता है, और हमारे बिजनेस में किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कितना वास्ट पेरिफेरी होगा, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे. सो आई नाउ इनवाइट आवर चीफ गेस्ट ऑफ द डे, Mr. Professor Venkateswara Gupta ji, who is the trustee of Armite College of Engineering, a college which is located in Shahpur with more than 2,000 students in all streams of engineering, mechanical, electrical, electronics and all other things. यहाँ पर माय फर्स्ट बिजनेस का एक औपचारिक से उद्घाटन हो. सम्माननीय गुप्ता जी सर, सम्माननीय भावे सर, मिस्टर विकल चौरसिया आणि ए रविंद्रन सर. So we have formally inaugurated my first business concept. Rest of the day will go in detailing about this, before which I would like to invite Chief Guest Mr. Gupta to say a few words of wisdom, and we would like to seek his blessings for the day. अब तक गाड़ी धो रहा हूँ, फिर फ्यूचर में मेरे को ना पब्लिक के जेब धोने को मिल जाए. अभी तक पहले बोल रहा पैसा नहीं चाहिए, 5 मिनट में बदल गया सब लोग. देखो भाई ये हम कर रहा है, ये है बिजनेस. आदमी अंदर की बात अलग है, बाहर की बात अलग है. एक्चुअली मन में कुछ है, बाहर कुछ है. ये है बस दुनिया. We request Mr. Gupta ji to be on the stage. We would like to recognize a few success stories of our entrepreneurship. The hands of yours, and Mr. Amol ji, aap bhi aa jaiye. We have 2 very successful entrepreneurs in the specific field where Dr. Vikal is excelling, that is solar engineering. And I'd like to call upon the first awardee from our side, that is Miss Divyani from Nagpur. A little bit of her success story Dr. Dipal will tell you, and would like to give the blessings from our chief guest. Thank you. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मी दिव्यानीला इन्व्हाइट करतो इथे स्टेजवरती, आणि मी बोलल्यापेक्षा तिने जर बोललं तर इट इज मोर अट्रॅक्टिव्ह. या मॅडम प्लीज.
Hello, good morning everyone. Myself Divyani Apuzwar. Sorry. Hello. So I would first thanks Vikal sir for calling me here. Thanks for the award. That's the award for my first business. Actually, I will tell you some history about how I started my business. So I did engineering in 2015. I was passed out from St. Vincent Pallotti College of Nagpur. Then I came to Mumbai. So I was teaching diploma and engineering students here and private tuitioning them. Then on newspaper I got to know about the solar training workshop on entrepreneurship. Then I searched 1 week. There are so many companies in Mumbai who do training for entrepreneurship program for solar. So I searched about Vikal sir online. Then I WhatsApp him, I asked him what is this course, what will I get and all. And I called him also. So I took off for 2 days, that is the course for 2-day workshop. So I took off from my class. There was a heavy rain on that day. So sir said there were 20 to 25 participants for each workshop. So sir said, see Divyani, there is a heavy rain, so can we postpone this workshop? I said, sir, no, because I have taken the off and I will be not getting the off for the next time, because I can't give the same reason every time, no? So then sir was ready to take the workshop. Then I came, then he called other participants also. So we kept Mr. Vishal Holkar is my Ahmednagar, another successful entrepreneur. Why these two are important? Because before we set the ball rolling on the My First Business concept, how the idea generated into a concept, and from how the concept we have developed a product with a system, and how you can all take the benefit out of it. Before that, we'd like to have these two recognitions. So, Mr. Vishal Holkar, please come. I'd like to request the chief guest and guest of honor to recognize him for, and then afterwards आपका 2 मिनट के लिए आपका रिस्पॉन्स चाहिए. आप कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन? आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश किसी लैंग्वेज में बोल सकते जो आपको लगे. नमस्ते. मला वाटते पाठीमागल्या वेळेस जेव्हा देवयानी मॅडम आमच्या लेक्चरला आल्या होत्या त्यावेळेस मी मॅडम समोर ॲज अ स्टुडंट बसलेलो होतो आणि आज त्यांच्यासोबत एक गेस्ट म्हणून बोलवलं आहे. तर त्यासाठी विकल सरांचा थँक्स. आणि मी सोलारमध्ये काम करतो आहे. पाठीमागल्या नोव्हेंबरमध्ये चालू केलं होतं. तर जवळपास 6 महिने मला टाईम भेटला. त्याच्यामध्ये मी 35 किलोवॅट आणि 25 किलोवॅटच्या 2 साईट केल्या होत्या. आत्ता टोटल माझं इन्स्टॉलेशन 120 किलोवॅट. आणि आत्ता जेव्हा काल पण सरांचा फोन आला होता त्यावेळेस माझे एक 45 किलोवॅटच्या साईटचं काम चालू होतं. त्यामुळे मला काही यायला जमणार नव्हतं, पण मी कसं म्हटलं की यायला जाईल तुला. त्याच्यामुळं सोलार हे खूप मोठं वास्ट फील्ड आहे आणि त्याच्यामध्ये अजून चान्स खूप आहेत. कारण की बॅटरीमध्ये पण खूप डेव्हलपमेंट चालू येतं. जशा बॅटरीच्या कॉस्टिंग कमी होत चालले आहेत तशा पण अजून सोलरकडे लोक वळत चालले. रेसिडेन्शियलमध्ये अजून खूप स्कोप आहे आणि इंडस्ट्रीयलमध्ये पण लोक आता अवेअर होत चालले आहेत. आणि जेवढं आपण अप्रोच करू तेवढा स्कोप आहे त्यात. सो इट इज अ वास्ट फील्ड आणि यू कॅन एंटर इट इट की तुम्ही कोणताही बिझनेस करा त्याच्यात पहिली 5 वर्ष गाढवासारखं काम करा आणि पुढची 50 वर्ष तुम्ही राजासारखे जगा. पण जर पहिली 5 वर्ष तुम्ही राजासारखे जगला तर पुढचे 50 वर्ष तुम्हाला गाढवासारखं काम करायचं. थँक्यू. 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की यांनी जे सांगितलं. 22 मार्चला ज्या वेळेला लॉकडाऊन झालं तर त्यावेळेला काही तज्ज्ञांनी मतं मांडली होती. जे ते क्रिएटिव्ह आहे त्यांच्यासाठी हे संधीचं दालन ओपन आहे.
आणि जे जे कपाळाला हात लावून बसतील त्यांच्यासाठी अधोगतीची काही पावलं आहेत. मी त्यांच्या आपल्या विरोधात बोलत नाही, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये अशा काही सक्सेस स्टोऱ्या घेऊन माय फर्स्ट बिझनेस हा कॉन्सेप्ट आम्ही पूर्णपणे ठाण्यामधून किंवा मुंबईमध्ये न करता पूर्ण महाराष्ट्रभर करण्याचा मानस आहे. तो और एक शख्स को हम बुलाने जा रहे थे, वो है मिस्टर संदेश मुखने. He's a project management consultant and he will talk on what is entrepreneurship. उद्योजक कैसे बने, क्या करना चाहिए. तो ये एक we set the ball rolling and then we take off on my first business. Thank you, sir. So good morning and welcome. And first of all, मराठीतच बोलले कारण सगळे मराठीत बोलतात तर मी कशाला कष्ट करू. No doubt, I'm from English medium. I can speak very well. We can speak, we can eat, we can digest, we can do everything in English. But the most comfortable language is Marathi and second राष्ट्रभाषा हिंदी. हम दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे और सबके लिए कंफर्टेबली एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज माई फर्स्ट बिजनेस में हमको सबसे पहले चाहिए चार्ज. बैटरी को चार्ज करना है ताकि यहाँ से जाने के बाद में हमारी जो पावर रहेगी, जैसे सोलर एनर्जी की बहुत बातें सुनी है, तो हमारी जो सोलर एनर्जी जनरेट होगी वो आते कई सालों तक हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे. Now, first of all, I would introduce myself like Sandesh Mugne. I'm leading my own company, C&I Group, Civil and Infra Group. Title itself will inform you like I'm from the civil industry, that is an infrastructure. And project management consultant. After completing the engineering, गधे मजदूरी बहुत की, जॉब किया, worked with first career in Chennai, PGSL Group. G. Mahadevan was my boss. You can say like he was a guru. I learned a lot. So let me just now tell you it's time for the introduction of my first business to this audience. और इस business को आपके सामने ले चलने के लिए I'd like to call upon Dr. Vikal Chaurasia. Please come on stage. डॉक्टर विकल चौरसिया के बारे में कुछ ब्रीफली मैं बताऊंगा क्या खासियत है. He is from an engineering background. He is a doctorate, and that's why this doctor abbreviation is there before his name. इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आजकल क्या हो रहा है. इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आपने देखा कि जैसे एक कॉलेज से ग्रेजुएट होके बाहर निकलता है उसका भटकना शुरू होता है. आप थोड़ा सा what is happening to engineering profession is it is getting a kind of a devaluation today, so much so that most of those people who are actually graduating out of engineering colleges, they are trying to look at various professions. आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला एक बीपीओ में काम कर रहा है, एक ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला कोई और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. टू द एक्सटेंट दैट द रियल वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशन एकेडमिक उसको रिकग्नाइजेशन नहीं हो रहा है. सो दिस इज एन अटेम्प्ट विच डॉक्टर विकल इज डूइंग. व्हाट ही इज डूइंग इज bring value to that profession. इंजीनियरिंग का रियल सिंपल मतलब इन्हीं के लैंग्वेज में मैंने सीखा है. इट इज़ टू मेक थिंग्स सिंपलर. लाइफ में जो कुछ है उसको सिंप्लीफाई करने का श्रेय जाता है इंजीनियर को. सो दैट इज व्हाट इज एन इंजीनियरिंग प्रोफेशन ऑल अबाउट. ओनली बिफोर लंच अबाउट माई फर्स्ट बिजनेस एंड द डायनामिक्स ऑफ इट विल टेक इट पोस्ट लंच. थैंक यू वेरी मच. थँक्यू रवींद्रन सर. मी मराठीमध्ये कंटिन्यू करणार. ओके. मी लास्ट 20 वर्षापासून इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट्स बरोबर काम करतो आहे आणि पर इयर माझ्याकडे त्यांचा एक प्रॉब्लेम येतो सर कुठे जॉब असेल तर बघा. आणि मार्केटमध्ये सिच्युएशन खूप क्रिटिकल झाली आहे, खूप म्हणजे खूप क्रिटिकल झाली आहे.
डिप्लोमाला 8,000 रुपये, डिग्रीवाल्याला 12,000 रुपये आणि आपल्या बिल्डिंगचा जो चपरासी आहे त्याला 18,000 रुपये पगार आहे. तर खूप जास्त डिग्रेड झालेले आहे. आणि आज जर तुम्ही कोणत्याही कॉलेजचा इंजिनिअरिंग स्टुडंट पासआउटला विचारलं की तुम्ही तुमच्या भावाला, तुमच्या सिस्टरला किंवा मित्राला तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये सजेस्ट करणार का, त्यांचा 100% आन्सर असतो नाही. तर त्या लोकांसाठी माझ्या मनात तर कंटिन्युअस काहीतरी चाललं होतं की आपल्या देशाचं जे 56% ऑफ ग्रोथ आहे ते डिपेंड्स अपॉन इंजिनिअरिंग. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर 56% ग्रोथ इंजिनिअरवरती डिपेंड आहे. आणि इंजिनिअर जर तयार नाही झाले तर अल्टिमेटली आपली ग्रोथ कमी होईल. तर ती ग्रोथ थांबली नाही पाहिजे. तर त्याच्यावरती कंटिन्युअस मी 5 वर्षापासून वर्कआउट करतो की असं काहीतरी एक मेथड असली पाहिजे ज्यामध्ये हे जे इंजिनियर्स तयार होतात म्हणजे तयार व्हायच्या आधी जनरली त्यांची मेंटॅलिटी काय असतं की मी माझा डिप्लोमा कम्प्लीट करणार, मी माझा डिग्री कम्प्लीट करणार, त्याच्यानंतर मला जेव्हा सर्टिफिकेट भेटेल ते सर्टिफिकेट घेऊन मी मार्केटमध्ये जाणार, जॉब करणार आणि काही वर्षांनंतर मी बिझनेसचा प्लॅन करणार. एकही माणूस असा नाही की ज्याच्या मनात कुठेतरी बिझनेसमॅन नाही. प्रत्येक माणूसचा विचार असतो की मी बिझनेसमॅन तयार झालो पाहिजे. त्याच्यासाठी काही एज ची लिमिट नाही. आज जर तुम्ही लहान मुलांना पण विचारले ते खूप स्मार्ट झाले, त्यांच्या माइंडमध्ये पण बिझनेस आहे. कारण बिझनेसची जी खूबी आहे ती काहीतरी विचित्र आहे. पण सर्वायवल, मार्केटची सिच्युएशन हे सगळं बघताना हे बिझनेस करणं खूप अवघड झालं. इन्व्हेस्टमेंट लागते, रिस्क लागतं, नॉलेज लागतो. हे सगळं झाल्यानंतर पण नशीब पण पाहिजे. म्हणजे मी जर एक खूप चांगला बिझनेस चालू करायचा प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये माझं नशीब खराब असेल तरी माझा बिझनेस सक्सेस होऊ शकत नाही. मी खूप गोष्टीवरती कंट्रोल करू शकतो, मी इन्व्हेस्टमेंट आणू शकतो, मी नॉलेज गॅदर करू शकतो, मी लोकांना कन्व्हिन्स करू शकतो. हे सगळं झाल्यानंतर जर माझा किस्मत खराब असेल तर मी बिझनेस करू शकत नाही. तुम्ही ऍग्री करताय? पण मला त्याचा पार जायचा होता की असा एक बिझनेस जिथे नशीब पण आपल्या पाठी गेला पाहिजे. म्हणजे नशीबच्या पुढे जाऊन आपल्याला एक बिझनेस करायचा आहे. त्या बिझनेसचं नाव आहे माय फर्स्ट बिझनेस. ह्याला आपण माय फर्स्ट बिझनेस का म्हणतोय की हा एक असा बिझनेस आहे जो 100,000% सक्सेसफुल आहे. त्यामध्ये लॉसचा काही चान्सेस नाही. आता आम्ही यामध्ये वर्कआउट काय केलं की तुमचा इन्व्हेस्टमेंट नाही पाहिजे आम्हाला. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे टाइमचा इन्व्हेस्टमेंट, एफर्टचा इन्व्हेस्टमेंट आणि पैशाचा इन्व्हेस्टमेंट, तिन्ही गोष्ट नाही. त्यामध्ये तुम्हाला रिस्क काहीच नाही. तुम्हाला मार्केटमध्ये तुम्ही जर माय फर्स्ट बिझनेसमध्ये येणार त्यावेळी तुम्हाला काही विकायची पण गरज नाही. मल्टी लेवल मार्केटिंग पण नाही. जनरली हे कनेक्ट होतं मल्टी लेवल मार्केटिंग की मी बनवलं, 4 बनवले, त्याचा खाली 4 बनवलं. मल्टी लेवल मार्केटिंग मध्ये कोणाला घेऊन यायची गरज नाही तुम्हाला या बिझनेसमध्ये. तर हा बिझनेस काय आहे? यामध्ये वेळ पण द्यायचा नाही, टाइम पण द्यायचा नाही, रिस्कही नाही, काही प्रोडक्ट पण विकायचं नाही, पण चांगले पैसे आपल्याला भेटणार आहे. आता हा कॉन्सेप्ट डेव्हलप आम्ही अमेझॉनची स्टडी केली, स्नॅपडीलची स्टडी केली, आम्ही फ्लिपकार्टची स्टडी केली आणि 35 ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मची स्टडी केली. त्यांचं सर्वांचं कॉमन आहे की त्याच्यावरती माणूस फुकटमध्ये रजिस्टर होतो. अमेझॉनला रजिस्ट्रेशन झाली तुम्हाला काही चार्जेस नाही, फ्लिपकार्टवरती काही चार्जेस नाही, स्नॅपडीलवरती काही चार्जेस नाही. जर तुमचं रजिस्ट्रेशन फ्री होणार आहे तर तो बिझनेस करायला प्रॉब्लेम काय? आता लोकांची जी मेंटॅलिटी आहे की अमेझॉनवरती रजिस्टर झालो तर आमच्याकडे इन्व्हेंटरी पाहिजे, प्रोडक्ट पाहिजे, लोक पाहिजे, ऑफिस पाहिजे, हे सगळी गोष्ट पाहिजे तेव्हा आम्ही अमेझॉनवरती करू शकतो. आणि ते सगळं घेतल्यानंतर आमचाच प्रोडक्ट विकला जाईल ह्याची काय गॅरंटी आहे का? नाही. तर आम्ही त्याच्यावरती परत स्टडी चालू केली की असं काय करता येईल की इंडिव्हिज्युअल माणूस नोकर बनण्यापेक्षा तो मालिक बनेल. तर आता आम्ही एक सिंपल प्रोसेस केलेली आहे. मी आता शॉर्टमध्ये तुम्हाला त्याला डिस्क्राईब करतो की अशोक नावाचा मुलगा माझ्याकडे आला ज्याचा जॉब गेलेला आहे, किंवा महेश नावाचा माणूस माझ्याकडे आला त्याचा बिझनेस एकदम खराब झालेला आहे. म्हणजे आता नमस्कार, माझं नाव संदीप कुंभार आहे आणि आमच्या कंपनीचं नाव सिव्हिल लाईन पॉवर स्टेशन प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. तर आमचा बेसिक जो उद्देश आहे की ई व्हेकल बनवणे, ई व्हेकल बनवून लोकांना कमी खर्चामध्ये कशा पद्धतीने चांगल्या गाड्या आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. त्याचं एक सुंदर उदाहरण आम्ही याची बाहेर गाडी ठेवलेली आहे. कोणाला व्यवसाय करायचा असेल, आज जे जागेचे भाडे वगैरे एवढे महाग आहे की व्यवसाय करणे माणूस विचार करू शकत नाही. तर त्या गाडीमध्ये आपण कुठलाही साधा व्यवसाय सुरू करू शकता. अशा पद्धतीचं प्रोडक्ट बाहेर ठेवलेलं आहे. याच्यामध्ये कसं होतं की जे गाडी घेतली म्हटलं की रनिंग कॉस्ट आली, मेंटेनन्स आली. इलेक्ट्रिकल गाडी असल्यामुळे रनिंग कॉस्ट फार कमी आहे. बाईकपेक्षा कमी पैशामध्ये आपली 3 व्हीलर गाडी चालते.
ठीक आहे, ती 4 ते 5 तास चार्ज केल्याच्या नंतर 100 किलोमीटर पर्यंत गाडी चालते. त्याच्यासाठी 50 रुपये तुमचं चार्जिंग कॉस्ट येते. आणि तुम्ही मगाशी कोणी सांगत होतं की बिझनेस सुरू करणं ऍक्च्युली बिझनेस सुरू करणं काय आहे, तर ही बेसिकली कन्सेप्ट. तुम्हाला ती पॅशन पाहिजे. म्हणजे मी एक चांगलं उदाहरण दिलं की तुम्हाला आवडणारी मुलगी, आपण सगळे ऑलमोस्ट तरुण आहात, तर आवडणाऱ्या मुलीसाठी आपण सकाळी 7 वाजता बनवतो, सकाळी 6 वाजता बनवतो आणि रात्री उशिरा पण जातो. तिथे आपल्या तहान भुकेची आठवण होत नाही. तसंच आपल्या मुलगी सुद्धा मुलासाठी. हा ते एकच आहे. प्रेम म्हणजे प्रेम असतो, तुमचा अर्थ सेम असतो. मुलगा काय मुलगी काय. आम्ही पर्सनल लेवलवरती त्याला कॉन्टॅक्ट करून हे कॉन्सेप्ट परत त्याला समजून सांगू, त्याला पर्सनली भेटू. कारण आपल्याला आमचं जे टार्गेट आहे 2 लाख लोकांचं, ते आम्हाला लवकरात लवकर अचीव करायचं आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला हेल्प करा अशी तुमच्याकडे रिक्वेस्ट आहे. मी राजराजा सरला रिक्वेस्ट करतोय की त्यांचं ओके. धन्यवाद. बरीच वर्ष वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करत असताना त्या क्षेत्रातील लोकांना आम्ही सोबत घेण्याचा प्रयत्न करतो. सध्याच्या काळामध्ये आपण पाहतो की उद्योग व्यवसाय करताना राजकीय म्हणजे या सगळ्यांच्या पाठीमागे एक गॉडफादर आहे. गॉडफादरचं नाव आहे रवींद्र सर. रवींद्र सरांच्या टोपीमध्ये खूप काही दडलंय. हे आपण पुढे जेव्हा ते काउंटरला नोंदणी करायला आपण जाऊ त्यावेळेस आपण हे पाहूच पाहू. पण विशेषतः आपण सगळेजण आज इथे एक आला, आपण काही पेड त्या ठिकाणी आला, आपण त्या ठिकाणी पैसे भरलेले आहेत आणि ते पैसे भरून आपण आजच्या या सेमिनारला सगळे 9 वाजल्यापासून ते आतापर्यंत बसले. याच्यामधून सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की इथून या दरवाजाच्या बाहेर जो आपण जाणार, आपण काहीतरी घेऊन जाणार, त्यासाठी आपण इथं बोलतो. या दरवाजाच्या बाहेर आपण जाणार त्यावेळेला आपण एक हिंमत घेऊन जाऊ. या दरवाजाच्या बाहेर आपण जेव्हा जाऊ त्यावेळेला बिझनेस कसा करायचा आहे याची संधी घेऊन जाऊ. ऍडव्होकेट आणि मला समजून सांगितलं की तुम्हाला कशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या माध्यमातून जावं लागतं, कशी फसवणूक होते. सरांनी सगळ्यांनी सुरुवातीला जेव्हा आलो सरांनी सांगितलं की कशा प्रकारे त्यांनी गुजरात जाऊन रिलायन्सच्या बाबतीमध्ये त्यांनी इथे पाहिलं. एक फार महत्वाचं आहे की तुमच्या आणि आमच्या मनामध्ये स्वप्न, सगळ्यात अगोदर एक स्वप्न पहा. स्वप्न पाहिल्यानंतर त्या स्वप्नाची जी काही ज्योत आहे ना ती ज्योत तेवट ठेवा. ती तोपर्यंत तेवट ठेवा जोपर्यंत ते स्वप्न पूर्ण होत नाही. कारण की कुठलंही स्वप्न जर साकारायचं असेल तर त्यासाठी स्वप्न पाहणं गरजेचं आहे. त्या स्वप्नाची एक ज्योत आपल्या मनामध्ये तेवट ठेवण्याची गरज आहे. तोपर्यंत तुमचं स्वप्न साकार होऊ शकतं. आम्हा लोकांच्या बाबतीमध्ये सांगितलं जातं की पॉलिटिशियन्स आहेत, हे राजकारणी आहेत, मग आमचा एक थोडासा वेगळा रंग होऊन जातो. पण आम्हा लोकांना सगळ्यात महत्वाचं जर काही असेल तर ते म्हणजे तुम्हाला आम्हा सर्वांसारखे उद्योजकतेसाठी स्वतःला अग्रेसर की स्वतः त्या ठिकाणी स्वतःची एक इच्छाशक्ती ठेवणारी अशा प्रकारचे नवनवीन प्रकारचे उद्योजक. क्या बहुत संक्षेप में की मैं आपको इतनी एडिशनल माहिती देता हूँ कि हम लोग अभी बहुत नेक्स्ट मंथ से स्वदेशी कोंकण की वेबसाइट शुरू कर रहे हैं और उसमें एक सेक्शन ये है कि वोकल फॉर लोकल, मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है कि भाई पहले हमको लोकल जो मैन्युफैक्चर है, लोकल उत्पादक है, उसको प्रेफरेंस देके, उसको बढ़ावा देके उनको ग्लोबल तक लेके जाना है. तो इस आदेश को ध्यान में रखते हुए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोंकण के जो भी उत्पादक है उनके बारे में संक्षिप्त में माहिती फ्री ऑफ चार्ज देंगे. तो आप सब उसका लाभ लें, ऐसी मेरी आपको रिक्वेस्ट है. धन्यवाद. स्वदेशीच्या बाबतीमध्ये फक्त 2 शब्द मी पुन्हा त्यांना माझं एक वाक्य ऐकूया आपण. जरा माझ्या मागून जरा बोलूया, थोडंसं सगळ्यांची झोपही उडाली पाहिजे आणि त्यामुळे मी इकडनं म्हणेन जय स्वदेशी, सगळ्यांनी मिळून जय जय स्वदेशी असं मला त्याच्या मागून बोलायचं. तर जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी. झोप मधून उडालेली दिसत नाहीये. जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी. दुसरं मी म्हणेन की जब जब बाजार जाएंगे तर सगळ्यांनी म्हणायचंय माल स्वदेशी लाएंगे. एवढंच तुम्ही म्हणायचं, माल स्वदेशी लाएंगे. मैं कहूंगा जब जब बाजार जाएंगे, आपण म्हणायचंय माल स्वदेशी लाएंगे. जब जब बाजार जाएंगे, माल स्वदेशी लाएंगे. जब जब बाजार जाएंगे, माल स्वदेशी लाएंगे. और डॉक्टर विकल चौरसिया जी का माल बेचेंगे.
मी अमोल भावेला विनंती करतो की त्यांनी कृपया मंचावरती यावा. महेश बगाई सरांना हे गणपतीचं चित्र देऊन रवींद्र सर आणि अमोल सर तुम्ही दोघांनी त्यांना ते सन्मानित करावा. प्रशांत देशपांडे साहेब यांनाही हे सन्मानित करावा. आणि जयकुमार यांना विनंती करतो त्यांनी खाली यावं. मी अमोल सर विनंती करतो. अमोल सर जयकुमार साहेबांना तुझं सन्मानित करूया त्यांना आपण. आपण गाण्याचा आस्वाद घेतला आणि खूप लवकर आपण सर्वजण एका ऑर्केस्ट्रेच्या कार्यक्रमात येणार आहोत आणि आपण सर्वांनी मिळून राजराजापूरकर यांना हे त्याला आपण गणपतीचं हे चित्र देणार. त्याचं कारणच आहे की हा जो एकंदरीत कार्यक्रम जो चाललेला आहे त्याची संपूर्ण कल्पना देऊन ज्या हॉलमध्ये आपण सकाळपासून जो कार्यक्रम करतोय खरं म्हणजे हा संपूर्ण खाजगी कार्यक्रम असताना आम्हाला हे जे प्रणिता कॅम्पस राजे संभाजी सभागृह जे राणे काका आणि आमचे वैदी दादा यांनी जे सहकार्य केलं तुम्ही या इथे यांनाही आम्ही धन्यवाद देतो. आमचे पूर्णपणे जे तुम्ही आम्ही जे काही कार्यक्रम करतोय बोलतोय जे आम्हाला आता काही वाटत नाहीये पण उद्या पाहताना मजा वाटणार अरे हा माझा फोटो असा आला हे माझं शूट असं केलं ज्यांनी सकाळपासून ज्यांनी आम्हाला पूर्णपणे संग्रहित केलं. हर्ष आणि सचिन आणि त्यांच्या टीमचा त्यांनाही धन्यवाद. इथे बघा सरांनी जो प्रोग्राम का टाइटल है उसके ऊपर याद आने का होप सो आप तालियां प्लीज. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी जो फिर दुनिया से डोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. ला 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 ला. तालियां तो होनी चाहिए. खाना थोड़ा ज्यादा हो गया. अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी फिर भी बिछड़ा यार मिलाए. अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए.
थैंक यू वेरी मच. नमस्कार, मी निर्माता लेखक दिग्दर्शक अमोल अरविंद भावे. विकल सरांच्या माय फर्स्ट बिझनेस या सेमिनारमध्ये मी आलो आहे. मी त्यांना थँक्स म्हणतो की एवढ्या छान सेमिनारमध्ये त्यांनी मला इन्व्हाइट केलं. आणि दुसरी गोष्ट, मी खरं तर एक 10-15 मिनटं थांबणार होतो, पण पूर्ण कार्यक्रम मी थांबलो. एवढा छान हा कार्यक्रम झाला. उद्योजकांना एक नवीन स्कोप ह्या माध्यमातून मिळेल. माझ्या स्वतःच्या कंपनीचं आजच मी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे विकल सरांकडे. एवढी छान ती कन्सेप्ट मला आवडली आहे. त्यामुळे तुम्हीसुद्धा माय फर्स्ट बिझनेसमध्ये जॉईन व्हा आणि एक छान उद्योजक बना. धन्यवाद. नमस्कार. आज का माय फर्स्ट बिज़नेस कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही अच्छा था. और इसमें ऐसा था कि जब मैं पहली बार शुरुआत हुई कार्यक्रम की तो मुझे इनविटेशन डॉक्टर विकल्प चौरसिया ने दिया था. और विकल्प चौरसिया जी को मिलने के बाद मुझे ये लगा कि एक हाई पोटेंशियलिटी है उनमें. नो डाउट वो सोलार में बिज़नेस में एक्टिवेट रहेंगे, लेकिन वो खुद एक अलग पोटेंशियलिटी रखते हैं. और यहाँ जब कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम में आने के बाद में जो कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक नई नई चीज़ें समझ में आई हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. और एक नई उद्योजकता जो रहती है, नए बिजनेसमैन को इस जो ये व्यासपीठ होगा इसका योग्य इस्तेमाल करना चाहिए. इसलिए मैं वापस एक बार धन्यवाद कहता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ मेरी तरफ से विकल्प जी, मेडिकल साहब, रविंद्र सर जी, इनका कि इन्होंने जो